ستھرا پنجاب پروگرام میں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں، صفائی ستھرائی سے حکومت کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ستھرا پنجاب کی تقریب سے خطاب، کہتی ہیں تمام سہولیات فراہم کیں، اگر پھر بھی کارکردگی نہ ہو تو افسوس ہے۔ ایلیٹ ہر جگہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اداروں میں بھرتیوں کے لیے سیاسی مداخلت کو گناہ سمجھتی ہوں۔ ستھرا پنجاب بہترین منصوبہ ہے، عالمی سطح پر اس کو سراہا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات میں گزشتہ رات شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کی شدید مذمت۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم کا متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، کہا خطے میں امن اور استحکام کے لیے جنگ بندی کا احترام اور اس پر مکمل عمل درآمد انتہائی ضروری ہے۔ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ضروری ہے۔ مشکل گھڑی میں پاکستان اماراتی عوام اور حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم کا ترکیہ میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، کہتے ہیں آزمائش کی گھڑی میں ترکیہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، متاثرین کی بحالی اور ریلیف کے لیے ہر ممکنہ امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر سعودی عرب کا اظہار تشویش، تمام فریقین کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے اور حالات مزید خراب نہ کرنے کی تاکید۔ سعودی عرب نے پاکستان کی سفارتی کوششوں اور سازشی کے کردار کو سراہتے ہوئے مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ابنائے ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی کو بھی انتہائی اہم قرار دیا۔ سعودی ولی عہد MBS کا صدر UAE ٹیلی فونک رابطہ، متحدہ عرب امارات پر ایرانی حملے کی مذمت، سعودی عرب کا UAE کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ آبنائے ہرمز میں نیا اتحاد بننے کا امکان، جنوبی کوریا نے امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم میں شمولیت پر غور شروع کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق سفارتی اور عسکری پہلوؤں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق جنوبی کوریا کی ممکنہ شمولیت سے بین الاقوامی تعاون بڑھے گا، لیکن خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے کے خدشات برقرار ہیں۔ امریکی صدر ہذیانی کا شکار، کبھی مذاکرات کی امید، کبھی دھمکی آمیز لفظوں کی بوچھاڑ۔ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی، کہا امریکی جہازوں پر حملہ کیا تو ایران کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ ابنائے ہرمز میں آپریشن کے دوران کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں، کسی صورت ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ایران کی فوجی طاقت کو بڑی حد تک تباہ کر دیا، اس کے پاس نہ مؤثر بحریہ رہی، نہ فضائی اور نہ ہی جدید رڈار سسٹم۔ 159 ایرانی جہاز سمندر میں ڈبو دیے گئے۔ ایران سے متعلق تنازع ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا، ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کی امریکہ کو وارننگ، کہتے ہیں آبنائے ہرمز میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسیوں کے باعث صورتحال مزید کشیدہ ہو رہی ہے۔ خطے میں ایک نئی طاقت کا توازن تشکیل پا رہا ہے، جس کے اثرات عالمی سطح پر مرتب ہوں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ابنائے ہرمز میں امریکی کارروائی پر بڑا انکشاف، ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی حملے میں 5 شہری شہید ہو گئے۔ رپورٹس کے مطابق نشانہ بننے والی کشتیوں کا تعلق پاسبان انقلاب سے نہیں تھا، بلکہ وہ سویلین کشتیاں تھیں جو مسافروں اور سامان کی نقل و حمل کر رہی تھیں۔ حملہ 2 چھوٹی مال بردار کشتیوں پر کیا گیا۔ ایرانی حکام نے کارروائی کو امریکی فوج کے خلاف کے خوف اور دباؤ کا نتیجہ قرار دیا۔ امریکہ کا وار، آبنائے ہرمز میں 6 ایرانی کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریٹلی کوپر کا کہنا ہے کہ ایرانی کشتیوں پر آپاچی اور سی ہاک ہیلی کاپٹر سے حملے کیے گئے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز سے باہر نکلنے کے لیے ایک راستہ بارودی سرنگوں سے صاف کیا۔ بارودی سرنگوں کو سمندری ڈرون سے تباہ کیا گیا۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے کشتیاں ڈبونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کا بڑا دفاعی اقدام، کروز میزائلز اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے گئے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر ان چیف امیر حاتمی نے خبردار کیا کہ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی آبنائے ہرمز کی جانب پیش قدمی کا بھرپور طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ دشمن اگر جدید ریڈار کے ذریعے خفیہ طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آبنائے ہرمز کے واقعات سے واضح ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں پروجیکٹ فریڈم دراصل ایک ڈیڈ لاک منصوبہ ثابت ہو رہا ہے۔ پاکستان کی کوششوں کے باعث امریکہ کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکہ ان عناصر سے محفوظ رہے جو اسے دوبارہ تنازع اور دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات بھی صورتحال پر نظر رکھے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی پر مالیاتی ادارے کا انتباہ، MD IMF کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ جنگ کے نتیجے میں مہنگائی بڑھنا شروع ہو گئی۔ طویل مدتی مہنگائی کی توقعات اب بھی مستحکم ہیں۔
हम अभी सबसे खतरनाक मरहले में दाखिल नहीं हुए। जंग अगले बरस तक जारी रही और तेल $125 तक पहुंचा तो ज्यादा खराब नताइज होंगे। आदमी मईशत के लिए खराब सूरत हाल वाला मंजरनामा बरकरार है। हालिया जंगों के बायस पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया कमी। वज़ीर आज़म ऑफिस का एतराफ़। रवा माली साल जुलाई ता फरवरी गैर मुल्की सरमायाकारी में 22% कमी हुई। पाक भारत और पाक अफगानिस्तान कशीदगी के बायस भी गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी देखी गई। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से गैर मुल्की सरमायाकारी में शॉर्टफॉल का इजाला होगा। गुज़िश्ता माली साल मुल्क में 4 अरब 28 करोड़ डॉलर की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। गैर मुल्कियों ने 1 अरब 79 करोड़ डॉलर की तरसीलात बैरून मुल्क भिजवाई। माशरे को नफरत, फ़िरका वारियत और तअस्सुब से पाक करना है। दुनिया को आज अमन की ज़रूरत है। पाकिस्तान के नौजवान इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करते हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, माजी में नफरत की बुनियाद पर एक नौजवान ने मुझे निशाना बनाया। मुझ पर चलाई गई गोली एक जहरीले बयानिए का नतीजा थी। पाकिस्तान में पहली बार IT मरदमशुमारी करवाने का फैसला। वजारत IT के ताउन से इदारा शुमारियात IT मरदमशुमारी करेगा। हुक्काम के मुताबिक मरदमशुमारी का मकसद नौजवानों की डिजिटल महारतों का डेटा जमा करना है। वीडियो एडिटर्स, फ्रीलांसर्स और कॉल सेंटर मुलाजमीन भी शामिल होंगे। गैर रस्मी IT लेबर को पहली बार कौमी डेटा में शामिल किया जाएगा। मरदमशुमारी से IT माहिरीन की बैरून मुल्क रोजगार तक रसाई बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ज़िंदगी के हर शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सलामती के शोबे में भी टेक्नोलॉजी कलीदी हैसियत हासिल कर चुकी है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमती उमूर में भी शफाफियत लाएगा। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं कि मकामी ज़बानों में डिजिटाइजेशन ज़रूरी है। मकामी ज़बानों में मशीन लर्निंग अहमियत की हामिल है, जिससे ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे। 4 सद्दा में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से मारूफ आलिम दीन शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस तरंगज़ई शहीद। 2 मुहाफिज जख्मी। हमला आवरों ने मौलाना इदरीस की गाड़ी को निशाना बनाया। वाक़े के बाद 4 सद्दा में एहतजाज। ताजरों की जानिब से दुकानें बंद कर दी गईं। तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल। फारूक आज़म चौक में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। पुलिस ने जाए वक़ूआ से 9mm के खौल बरामद कर लिए। CCTV कैमरों की फुटेज भी हासिल कर ली गई। तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमले में 2 मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं, जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। वज़ीर आला ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सदर, वज़ीर आज़म, सरबरा JUI फे और दीगर रहनुमाओं की कातलाना हमले की मज़म्मत। शेख इदरीस की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। साइबर जंग में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ने भारत को परेशान कर दिया। मार के हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार था। हमारी फ़िज़ाइया ने भी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाक फ़िज़ाइया और बहरिया भी दुश्मन की जारियत का जवाब देने के लिए तैयार थी। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद ने कहा, मार्के हक की फतह ने पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। हमने दुनिया को बताया कि अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान कहते हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। मार्का हक के दौरान 5 मई 2025 को जंगी मश्क इंडस के तहत फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बे ने पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों को मजीद मजबूत कर दिया। भारत के धमकी आमेज बयानात के जवाब में पाकिस्तान ने दिफाई सलाहियतों का इजहार करके दुश्मन को खबरदार किया। फतह मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत का हामिल है। मारगला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेगा मंसूबे का दौरा। तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी को मेगा प्रोजेक्ट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी का कहना था कि हर मंसूबे में मयार, शफाफियत और रफ्तार को यकीनी बनाया जा रहा है। GT रोड पर इंटरचेंज, 2 अंडरपासेस और 1 पुल बनेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले। सिंध काबीना ने तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी दे दी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी। KMC को 24 टाउन्स में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए भी फंड्स जारी। KS3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला की कराची की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू करने की हिदायत। जितना लाहौर है उतना साडा जौहर है। लाहौर मेरे मुल्क का शहर है। कराची से लाहौर का कोई मुकाबला नहीं है। हम शहर में 78 अरब रुपए खर्च करने जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। यूनिवर्सिटी रोड पर काम तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। करीमाबाद अंडरपास भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुनव्वर चरंगी अंडरपास पर भी जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा।
शहरी कायद में गर्मी का जोर टूट गया, समंदरी हवाएं बहाल, दर्जे हरारत में भी कमी आ गई। शहर का मौजूदा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 48% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले हफ्ते तक गर्मी की लहर का इम्कान मौजूद नहीं है। खेलने कूदने की उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ, लाहौर के 13 साल बच्चे ने गुर्बत के हाथों अपना बचपन कुर्बान कर दिया। नन्हा मेहनतकश खानदान का सहारा बन गया। 14 बहन भाइयों में दूसरा नंबर। बीमारी ने बाप को बिस्तर पर लिटा दिया। बेटे ने संभाल ली जिंदगी की जंग। तालीम और बचपन दोनों ख्वाब बन गए।